बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जुगो जुग टल चवर छतर तख्तां दे मालक, शब्द अवतार बाणी के बोहित, खंड ब्रह्मंडां दे मालक, 10 गुरु साहिबाना दी जागत जोत वालिए दो जहान कुल कायनात दे मालक। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा गुर संगत जीओ, वडभागी जनो, बेअंत बेअंत वधाइयां दे पात्र हो, वडियाइयां दे पात्र हो, जो अज 9वें सतगुरु धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े चढ़ती कला दे नाल, प्रेम भावना दे नाल, श्रद्धा दे नाल मना रहे। जिनके दिन बनाते हो उनकी बात भी मानो। सत्कारयोग वीर बेअंत सिंह जी, जो बहुत ही डूंगे विचार आप जी दे नाल रख रहे सी, कथा कर रहे सी, कथा विचार रहे ते ओ बेनतियां कर रहे सी कि कला मनान दे नाल, दिहाड़े मनान दे नाल कुछ नहीं हो जाता। गुरु साहिबाना दी विचारधारा नूं अपने जीवन दे अंदर अपनाउणा पैंदा है, फिर असी गुरसिख अखवाउण दे हकदार हाँ। फिर असी कौन बन जाते हाँ? फिर असी गुरमुखां दी गिनती दे विच आ जाने हाँ। गुरमुखां दी गिनती दे विच गुरमुख कौन है? जिहदा मुख गुरु दे वल है ते जिन्हां ने गुरु दे वल्लों मुख फेर लिया वो फिर मनमुखियां दे विच आ जांदे ने। गुरमुख प्यारिओ, इसलिए वड्डे भाग हन संगतां दे जिन्ने भी तुसीं गल करके गुरु घर दे विच आए। गुरबाणी दा फरमान है, वड भागी हर संगत पावै। साहिब जी आखदे ने, वड्डे भागां वाला हरी दी संगत माणदा है, संगत पाउंदा है, संगत दे विच आउंदा है। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। कहंदे जेड़े भागां तो हीने है ना, उत्ते भरमदे फिरदे है, चोटां खांदे फिरदे है, दर दर दीयां ठोकरां खांदे फिरदे है। जे मस्तक दे भाग मदेरे हन ना गुरु प्यार वालिओ, फिर आ दर जेड़ा ए नहीं लभदा। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जै जियो। वड्डे भागां तो बिना ऐसियां कड़ियां गुरु दी संगत, हरि दी संगत, परमात्मा दी संगत सानू नहीं जे प्राप्त होंदी। सो वडभागी हो गुरमुख प्यारिओ, जिन्ने भी चल के आए गुरु दी संगत दे विच जुड़ करके बैठे। आओ सब तो पहला दास दे जथे दी हाज़री प्रवान कर लो। साडियां तुहाडियां हाज़रियां गुरु चरनां दे विच लग जाण। मिठी जई प्यारी जई सांझ, फतेह दी सांझ आपां सारे पा लईए। आगे आवत सिंह जो पावै, वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। सारे करिए रसना पवित्र, एक बार गज के आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद करते हैं प्रबंधक जनां दा, जिन्हां ने उच्चे उपराले कीते हन, वड्डे उपराले कीते हन। इन्ने प्रेम श्रद्धा दे नाल गुरु साहिबाना जी दे, गुरु साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े मना रहे ने ते उपराला कीता है संगत नूं जोड़न दा। गुरु प्यार वालिओ, अगे लग के संगत नूं प्रेरणा, सुनेहे देने, याद कराउणा कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा प्यारिओ, ते इस दिन तुसीं सारिआं ने संगत दे विच आउणा। ये कौन कर सकदा है? जिहदे उत्ते उहदी रहमत हो गई, उस परमात्मा ने मेरा भरिया हथ सीस ते टिका दिता। ये ओ मनुख हुंदे आ जिहड़े अगे लग के ते सानू याद दिवाउंदे हो। सच करके जाणिओ, सानू घरां दे विच बैठिआं याद भी ना आवे कि कद किहड़े गुरु दा प्रकाश दिहाड़ा लंघ गया। गुरमुख प्यारिओ, प्रबंधक वीरां दा वड्डा उपराला ते आप सारी संगत दा नाल सहयोग। सहयोग तो बिना ऐसे समागम थोड़ी कीते ते करवाए जाते हैं। तुहाडा सारियां दा सहयोग, प्रबंधकां दा उपराला ते गुरमुख प्यारिओ, अज वेखो किड्डी चढ़दी कला दे नाल गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। सो सारियां संगतां नूं लख लख वार वधाइयां होण जी, कोट कोट वार मुबारकां सारियां आईयां होईयां संगतां नूं गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਿਆਗ ਮਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ। 4 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 5ਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲਾ ਤਿਆਗ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀ ਧਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਸਾ ਤਿਆਗ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਵੇੜਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਵੇੜਾ ਏ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਤੇ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਤੇ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਤੇ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਤੇ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਏ, ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਵੇੜਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਵੇੜਾ ਏ।
मार के संत उबारन डुबदी दुनिया आए तारन। दुष्ट मार के संत उबारन डुबदी दुनिया आए तारन। दुष्ट मार के संत उबारन डुबदी दुनिया आए तारन। दुष्ट मार के संत उबारन डुबदी दुनिया आए तारन। फड़ चोटी तो पुटना ना, फड़ चोटी तो पुटना ना, जबर जुल्म दा वेड़ा है मां नानकी दा। पाका परया वेड़ा है गुरु शेमें दा। पाका परया वेड़ा है। पातशाह जी दे घर बेअंत बेअंत खुशियां होइयां हन। माता नानकी जी नूं आके लोक वधाइयां देंदे हन, संगत वधाइयां दे रही है कि तुहाडे घर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है जेड़ा अकाल पुरख दा नूर इस जगत दे विच आउंदा है ना। गुरु प्यारेओ, प्रगट हुंदियां ही पता लग जाता है। मेरी पीरी दे माल गुरु हरगोबिंद पातशाह उन्हां दे घर नौवीं जोत प्रगट हुई है ते हर पासे खुशियां दा खेड़ा है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां दा जीवन त्याग, बलिदान, वैराग दे अंदर भरिया होया है। जे नौवें पातशाह जी दी बाणी सरवण करिए, पढ़िए ते गुरमुख प्यारिओ, साडा अपना मन वैराग दे विच आ जांदा है। इन्ना वैराग नौवें महल्ले दे श्लोक शुरू हुंदे है ते मन आनंद दे विच आके वैराग दे नाल भर जांदा है, क्योंकि जेड़ी अटल सच्चाई है ना जीवन दी, वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बयान करके दसी है। भाई किन्हां नूं मेरे मेरे करदे हो, इत्थे कोई अपना नहीं, ते जिन्ना समा मिलिया है ना, ये सोहना जीवन मिलिया है, ते फिर क्यों ना उहदी याद दे अंदर गुजार लईए। इत्थों तक पातशाह कहंदे ने, घर की नार बहुत हित लागत। गुरमुख प्यारिओ कहंदे, जेड़ी घर दी नार है ना, जेड़ी हर समय नाल नाल रहिंदी है, कहंदे जदों ए शरीर जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भागी। पातशाह कहंदे वो भी प्रेत प्रेत करके ते भजन लग गई। जदों ये हंस उडारी मार गया, ये जिहड़ी देही है ये इत्थे रह गई ते उहनूं प्रेत लगन लग पई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। पातशाह कहंदे जिन्हां नाल इन्ना हेत इन्ना प्यार करदा है, वो भी तेरे नहीं,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਭ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ 230 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਆ ਸਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਭਰੀ। ਮਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਜੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 5 ਘੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕੌਰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
एडी वड्डी ताकत दे ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਕੌਰ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਆਵਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਸ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਰ ਪੰਛੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣੋ, ਦਲੇਰ ਬਣੋ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਿੰਮਤਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਲਾਦ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਓ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। 230 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिसदा जिक्र ना आया होवे। कीड़ी तो लैके हाथी तक का जिक्र है, आकाशां पतालां दा जिक्र है, खंड ब्रह्मंडां दा जिक्र है। वो किहड़ी इहो जी शै है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विचों नहीं लभदी। दुनिया दे अंदर कठन तो कठन सवाल हल करेगा मेरा गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। बाणी दे विच ऐसी ताकत है, बाणी दे विच ऐसी शक्ति है। गुरमुख प्यारिओ 550 साल 556 साल गुरु नानक देव महाराज जी नूं जगत दे विच आया होए ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਐਡਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਟੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਟੁਕੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਨਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਲਿਓ, ਹੱਸ ਲਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਇਓ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੈਠਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। 230 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
10वें पातशाह गुरु कलगीधर महाराज जिन्हां ने 9 साल की उम्र दे विच पिता वार के हिंद की डुबदी बेड़ी नूं बन्ने लाया सी, बचाया सी। ते उस वेले भाई जैता जी नूं एक वचन भी आखिया सी, कहंदे जैतिया तुसीं कहंदे हो मेरी कौम की कोई वखरी पहचान नहीं, पहचान ते ऐसी दे के जानी है ਜਿਹੜੀ सैकड़े नहीं हज़ारां च नहीं वो लखां च खलोता भी मेरा सिंह मेरा पुत्र दूर तो पहचानिया जाएगा। वो पहचान अज है कि नहीं साडी? किते कल्ला दस्तार धारी सिंह खड़िया होवे ना कहंदे आ एक सरदार खलोता होया, आखो सतनाम। प्रधान साहब जिन्हां दा मैं दिलों सत्कार करदी हां, सरदार पाल सिंह जी मान बख्श के गए ने, मैं धन्नवाद करदी हां। समा दे के निवाजिया जथे नूं इत्थे बुलाउणा कीता है, बहुत बहुत धन्नवाद है उन्हां दा। ते मैं एक गल होर करांगी, प्रधान साहब स्टेज ते आयो काली ना करियो, ला लैण दिओ थोड़ा जिहा समा, संगत बैठी हुई है बड़े प्रेम दे नाल, मैनूं यकीन है मेरियां भैणां हिल के नहीं जाणगीਆਂ, इसलिए थोड़ा जिहा समा ला लैण दिओ। की आखिया भाई जैता जी नूं? कहंदे मैं नागा नूं पावांगा तीरां दे अगे, मैं बिजली नचाऊं शमशीरां दे अगे, मैं टुੱਟੀ गरीबां दी किस्मत नूं जोड़ा, मैं खंडे दी एक तार तो वाई तारां नूं रोड़ा, मैं कबरां चों मुर्दे जगावांगा सुत्ते, मैं किश्ती नचाऊं तूफानां दे उत्ते। ओ 1699 दी भागां भरी विसाखी दा दिहाड़ा आ गया नेड़े, चिट्ठियां पा के सद्दे भेज के गुरसिखां नूं सद लिया आनंदपुर साहिब दी धरती ते, जिथे अस केसगढ़ साहिब तख्त है, इस धरती ते इस ठेरी दे उत्ते वड्डा पंडाल सजाया गया, तंबू लगाया गया, मेन दरवाजे ते गेट ते लिख दिता अज जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै कान ना जै। आजा प्यारिया अज तेरे सिरां दी लोड़ पै गई है, सज के बैठ गए, सज के बैठ गई ने संगतां, जती सती योधे सूरमे पहुंचे हुए ने, अगले पासे बैठे हुए ने, पर अज गुरु कलगीधर महाराज स्टेज ते नहीं आ रहे, दीवान दे विच नहीं आ रहे, बड़ी देर लग रही है, सोचां दे विच मन घिरिया पिया है, सद्दे दे के सद्दिया अज दर्शन क्यों नहीं दे रहे? दिलां दे शाह ऐ सतगुरु कदों आओगे, कदों इन्हां अखियां दी प्यास बुझेगी? इंतजार दियां घड़ियां खत्म होईयां, गुरु कलगीधर महाराज स्टेज दे ऊपर आए, पर अज चेहरे ते कोई जलाल वखरा सी, दग दग करदे नेत्र, अज कोई सवाल सी इन्हां नेत्रां दे विच, हत्थ दे विच किरपा दी आन किरपान जिहड़ी म्यान चों बाहर कड्ढी होई है, ओ लिशका मार रही है। देखण वाले कहंदे बादशाह इहदी लोड़ ते जंगां युद्धां दे विच पैंदी है, अज दीवान दे विच इहदी लोड़ की पै गई? इस तो पहला कि कोई सवाल पुछदा गुरु कलगीधर महाराज गरज के कहंदे ने, सिखो आ मेरे हत्थ दे विच फड़ी होई तेग एक सिख दा सिर मंगदी है, छेती दे नाल अगे आओ, इहदी प्यास बुझा दिओ। पहली आवाज ते सन्नाटा छा गया, कोई नहीं उठ के आया, दूसरी बार फिर गरजे, नीवियां पा लईयां सारियां ने, ते कमजोर दिलां वाले तंबू चुक चुक के नठने शुरू हो गए। रब सोटी सोस है जो जो मर जीवा होए, जदों ओदी कसवटी लगदी है विरले विरले पास हुंदे है, तीसरी बार फिर गरज के कहंदे ओए उठो कोई सूरमा, जो गुरु प्यारा अज परखनी तेग दी, मैं तिरखी तारा सिर ते सिੱਖੀ ले लवे, कोई बनजारा अज सजना जग ते एक पंथ नियारा, दीन दुखी दा प्यारिओ जो हो सहारा, जिस तरह एक सीस दी मंग कर रहे ने उन्हां ले नाम ढाडी जथा है। ही सीसा बटे, नवा कातिक दिखाना मैं खंडे दी तारा,
खालसा सजाउणा मैं खंडे दी तारो ऐसा पंथ खालसा सजाउणा मैं खंडे दी तारो
ऐसा पंथ खालसा सजाउणा मैं खंडे दी तारो, ऐसा पंथ खालसा सजाउणा मैं खंडे दी तारो, ऐसा पंथ खालसा सजाउणा मैं खंडे दी तारो। ਭੈ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਲੰਘਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਈ ਦਰ ਸਾਡੇ। ਲੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੌਜ। ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਧਿਰੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਭੀੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਪਬਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੂਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਚੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਏ। ਵਰਤਿਆ ਕੌਤਕ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਜਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਏ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਏ। ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਤੇਗ ਚੱਲੀ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਸਿਰਜਿਆ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ, ਹਿੰਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਕੇ ਪੂਰਨੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਹਿਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। खालसा ही मेरा सज्जन है, मेरा मित्र है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ मेरा खालसा है। ते बख्शिशां करके फिर निवाजिया खालसे नूं। 5 घुट अमृत खालसे दे कोलों छके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते जदों पंजा प्यारियां ने आखिया सी पातशाह सानू ते सौदा बड़े महंगे मुल मिले है, आप जी की दे रहे हो? चेला भी एक सिर दे के अमृत लवे, गुरु भी एक सीस लैके दे के ते अमृत लै लवे, गल नहीं बनती। ते मेरे साहिब जी ने आखिया सी 5 घुट अमृत छका दिओ, मैं ते सब कुछ कुर्बान कर देवांगा, सब कुछ वार देवांगा। आखो सतनाम। केवल आखिया नहीं सी, सब कुछ साडे तो कुर्बान कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, सब कुछ लेखे दे विच ला दिता। ते जेड़ा खालसा प्रगट कीता आनंदपुर साहब की धरती ते, फिर उस खालसे ने दुनिया दे अंदर केड़े केड़े कारनामे करके विखाए। जे शांतमई शहीदी ते फतेहगढ़ साहब दियां नीहां नूं याद कर लो। जे शांतमई शहीदी याद करनी है, बंद बंद कटदा होया वेख लो। जे शांतमई शहीदी की गल करनी है तो खोपर उतरदा वेख लो। उस लाहौर का नखास चौंक गवाही भर रहा है, आ सरहद दियां कंधां गवाही भर रही ने। ते जे मैदाने जंग की गल करिए तो फिर चमकौर की गढ़ी नूं याद कर लो प्यारिओ, जिथे एक पासे 40 ते एक पासे 10 लाख का टिड्डी दल, ते 40 ने 10 लाख के पैर नहीं सी लगन दिते। ऐसे खालसे की सिफत सलाह ढाडी जथाब की सेवा के अंदर इउं बयान कर
ਦਿੱਤੀ ਐ ਸਰਦਾਰੀ ਐ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਐ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਰੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ 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 ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह तेरे ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਹੀ ਵੀ ਡਿੱਠੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਬਣੇ ਚੇਲਾ तेरे ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਐਸਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵਸ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਚੁਣ ਲੈ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਐ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਚੁਣ ਲੈ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਸੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। रामकली महला तीजा आनंद
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो कर तेरा कारज सब सवारना सबना अगला समरात स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कहेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कार शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु बिट हो जिस दिया बुढ़ाया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा नाम आया धारो बाजे पंच शब्द तेत कार सपागे घर सपागे शब्द बाजे काला जित कर धारिया पंच दूत तात वास की ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तो तुझन को से नाम हर के लागे कहे नानक थे सुख हो आदित करे अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची वाणी संत साजन बैसर से पूरे गुरते जानी सुनते पढ़ित कहते पवित्र सतगुर रे हाँ पर पूरे बिनवंत नरक गुर चरण लागे बाजे अनहद तू श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महाता दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगता चंगिया बुरिया बाचे तर महादूर कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल जिन्नी नाम त्याया गे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।